अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया यूट्यूब पे नवे आने वाले दोस्तों। लो जी, गल हुई है कि सामने रेट दुकान है कि रेट कहते ने परे लगे हुए। चलो आओ जी ज़रा चेक करो। फिर पानी की बोतल 250 रुपये की, लेस का पैकेट 100 किन्ने का दस रहे सी 150 रुपये का। कितने है डेली तो 100 रुपये की बोतल लगी कितने 100 रुपये की। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਲਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਧਾਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਾਓ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਹੈ ਯਾਰ, 1.5 ਲੀਟਰ ਬੋਤਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਦਾ? ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜਨ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ, ਤੇ ਪੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਵਗਣਾ ਆਣਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਬ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ। ਲੋ ਜੀ, ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਭਾਈਜਨ ਸਿਆਲ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵਸ ਰਹੀ। 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੋ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2024 ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਜਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਮਚਵਾਓ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਾ ਚੂਸੋ, ठीक है। सियाल मोड़ से असी खलोते हैं, इतने हर बंदा ही 250 की 500 की चीज़ जो ना मतलब महंगी। यह पानी की बोतल 250 रुपये की मिल रही है। तो अखा खोलो तो अपना किरदार निभाओ, इंज ना करो, ठीक है। तो आके वेखो, पैकिंग भी कुछ एहो जी है, मजबूरी है, की करिए, ठीक है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, पूरी है लोगों की फेन नहीं पैनी। लो यार पियो भाजन, पैसे खर्चन की कोई गल नहीं होंगी, पैसे खर्चो जरूर तुसी, पर ठीक है अकल हालते जोड़े बनते हैं वो खाओ। और साफ क्या है कि एसी साहब ना पैसे खाते हैं, जाके उन्होंने गल करो, कोर्ट मोमन बहते हैं, ठीक है। लिहाजा हुण असी की दसीए तुहानूं, किन्ना इत्थे इन्हां नाल बहस करोगे ते तुहाडे नाल किलकिलियान पाउणगे। ते मतलब हराम खाण वाला हमेशा सर चढ़ के ही बोलता है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, इतों होनी मोटरवे तो उतर जाना। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी निज़ाम है वो देखांगे। ज़्यादती हो रही सी क्या, चलो वीडियो बनाने ताकि पता लगे। ए भाजन गौरमे वाले बैठे ने, ए शॉप 24 है, इंज करके हर बंदा ही पानी वाली बोतल 250 रुपये की, खुदा का खौफ ही नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करे। भाजन उन्हें भाई होनी लेस का पैकेट लैके आए ने 70 वाला, तो उन्होंने कहा जी मैंने 70 रुपये का ही मिले है, पर यह बंदा सानू 150 रुपये का दे रहा है। जी भाई क्या हाल है? ठीक हो आप? कहाँ से आए हो? कहाँ से लिया लेस का पैकेट आपने? ये यहाँ से लिया, राजवाला से। कितने का दे रहा है वो? 60 रुपए का। राहत वाले का रेट सही, राहत वाले का रेट सही है। और आंखें खोले गवर्नमेंट वालों, भाई आपकी मेहरबानी, दोनों हाथों से हमसे हमें ना नोचो। ये राहत वाले की आ गई है भाई स्टेटमेंट, ये बंदा ठीक बैठा हुआ है और बाकी सारी चोर बाजारी लगी हुई है। तो चलते हैं भाजन, उधर भी जाकर रेट चेक करके आते हैं क्या सीन है। कितने मैरी बेटा डाकू से की कह रहे थे भाजन, एसी साहब पैसे खाते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਰਾਈ ਫਿਕਸ। बिल्कुल ए माड़ वाले भाजन 150 रुपये की पानी की 250 रुपये की पानी की बोतल, कोई खौफे खुदा। और बिस्कुट का पैकेट 40 रुपये कीमत है, 150 का दे रहे हैं। हाँ जी भाजन, कोई तो हलचल करो, एवं पेट ना ਵਧਾਈ जाओ बैठ के। कम से कम सानू बाहरों तो चीज़ां सस्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ गवर्नमेंट ਦੇ वालों अलाओ हैगियां ने, ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜੋ ਆ ਕੇ। और राहत वाले ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ खुदा का खौफ है, डरदा है अल्लाह कोलों। हाँ जी, उस वजह से चलो भाई अंदर चलने तो फिर देखने बाकी गल। भाजन अंदर आए हैं, तुसी यकीन मनो हल्फन गल होएगी, अच्छे झूठ कोई नहीं गा। 250 रुपये की पानी की बोतल दे रहा सी, उस बच्चे ने सानू दस्सिया कि राहत वाले को चले जाओ, तुहानू सेम प्राइस मिलणगे।
ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 70 ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਟਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ मतलब ਇੰਨੀ दूरों आवे हैं बाहर निकल के। अस्सलाम वालेकुम भाजन। भाजन क्या बॉर्डर के बाहर खड़े हैं या अंदर ही हैं? नहीं तो फिर इतना फ़र्क क्यों है यार? ये सामने हम हल्फन बात कर रहे हैं, ये हमें 150 रुपये का दे रहा है और 250 रुपये की पानी की बोतल 1.5 लीटर की दे रहा है। यार इधर चेक करने वाला कोई नहीं आता। भाईजान ये देखे भाईजान, ये उन्होंने हमें लिस्ट दिखाई थी 2024 की, तो हमने उनसे बहस किया तो वो हमें कह रहे थे जी 2024 की है, अब रेट बढ़ गया हुआ है। रेट तो इधर भी वही है, 2024 की लिस्ट लगी हुई है, अपडेट करने वाला ही कोई नहीं आ रहा। मतलब ना भी आए, हमें चीज़ें जो प्राइस पैकेट पे है वो उस प्राइस पे मिलना चाहिए ना हमें। तो बाकी शुक्रिया भाईजान आप दोस्तों का, मतलब तावन कर रहे हैं आप, कोई मार्जिन नहीं है, सेम प्राइस में दे रहे हैं। चलो जी मैरी भाई उठाओ इसको। लो जी भाजन यकीन मनो इन्नी लुट मारे भाजन नूं फिर फिक्र है नजरिया कि बंदा बिल्कुल रेट सानू सही ला रहा है, बच्चे ने कोई रेट वध नहीं लाए, बिल्कुल 100% जिहड़ा रेट पैकेट ते गए वो लाया। तो यह सामने भाजन 250 रुपये की पानी की 1.5 लीटर की बोतल। मेरी उम्मीद है कि साडी गल गौरमेंट तक पहुँचेगी तो इन्हां दी क्लास लगनी चाहिए है, ठीक है। हक लाल दी करके खान जिहड़े बनदे ने मुसाफिर ने ते राहगीर ने, उन्होंने तो सहूलत अच्छी होनी चाहिए। ਜਦੋਂ तक इस मुल्क 'ਚ कालियां भेड़ां साफ नहीं ना होणगीਆਂ, ਸਾਡੇ मुल्क ਦਾ मतलब रिश्ते भी उतरे आएंगे ना, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਲਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਜਨ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ कि साड़ी गल अदारिया तक पहुँचेगी तो अल्लाह पाक करम करेगा, ठीक है। चलो जी मामू जी चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी भाजन टाइम रह गया कोई 15-20 मिनट का, तो दिल किया चलो चाय शाय पीने तो बाकी मोहसिन भाई हूँ तो असी तुहाडे कोल ही गए तो देखने की प्लान है, तुसी नाले अल्लाह खैर करे देखने। हाँ जी मामू जी मज़ा आया जो फिर 250 की बोतल पीन का है? बड़ा वो पानी पीता है कि असी पता नहीं की सानू आवे समझ पे आता उन्होंने पढ़ के। भाजन उम्मीद है कि वीडियो जो चलेगी ना इतने अमल भी होएगा इंशाअल्लाह ताला, सारे ग्रुपों से सेंड करांगे। अपील है गौरमेंट नाल जिहड़े इहो जे कालियां भेड़ियां बैठी हुई ने ना, जिहड़ियां आगे मतलब एक 100 वाली बोतल 250 की दे रहे हैं, लेस का 70 का पैकेट 150 रुपये दे रहे हैं, इन्हां वाल गौर करनगे इंशाअल्लाह ताला। राहत बेकरी उन्होंने थोड़ा एप्रीशिएट करें। हाँ जी बिल्कुल, दसो जी उन्हें कितना रेट लाया सर? बिल्कुल सेम रेट है, बिल्कुल सेम रेट लाए ने। चलो अगर कोई 5-7 रुपये 10 रुपये ज़्यादा लेंदा है तो हक बनता। पाँच उन्होंने मैं खुद भी किया, मैं तू 10 रुपये उत्ते लै ला यार, इंज ना कर। 2-3 चीज़ां ने 900 कुछ रुपये बनाते मामू होनी तो दे रहे सन, पर मैं क्या यार किहड़ी गल हो गई, रहन दो कोई चक्कर नहीं गा। लेकिन वो मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा है ये तो हुण इन्हों राहत बेकरी वालों नूं चाहिए कि अपना कोई डिस्पले सेंटर वड्डा करन, बिल्कुल लोग उत्थे आंदे ने देखो। और लोकेशन दसो मामू जी केड़ी सी है? लोकेशन सी सियाल मोड़। सियाल मोड़ मोटरवे उतरन तो 1-2 मिनट पहले इन्हां दा वो बढ़िया है, असी मतलब क्याम मुकाम के सुखे की तो अगला जेड़ा आंदा है ना स्टे जी जी वो जगह उत्थे ते उन्हें भाजन बिल्कुल क्लीयर कट गया है। एसी साहब साढ़े कोलों खर्चा पानी आके लैंदे ने, असी तद मतलब अपना 7 लाख असी किराया दे रहे हैं, इंज कर रहे हैं भाई तुसीं जिन्ना मर्जी किराया दवो, जिन्ना मर्जी मतलब तुसीं जो गौरमेंट सानूं कह रही है 70 रुपये लिख के लाया है उन्हें पैकेट उत्ते, तू 70 ਦੇ 75 ले ला 80 ले ला, तू 150 ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ कोई गल है मामू जी? बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, 2024 ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਣਗੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੂਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲੈਦਾ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਟ ਮੋਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਮੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मतलब ਇਹ
ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਹੱਕ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਨ ਇਹ ਪੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਚੈੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਖੋਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਛੱਡ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਨ। ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਰੀ, ਮਿੱਠਾ ठीक मैरी इधर आ। हाँ जी, कितने का पैकेट कह रहा था वो? नहीं कितने, 1000 रुपये बना दिया था। गंदा बच्चा था ना वो। लो जी पानी चाय पीनी है तो निकली है, तो मेरा ख्याल है कोई कमो पेश 25 साल बाद असी ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫੋਟੋ, ਉਹ ਰੋਲ ਕੇ ਲਾਲੂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁੜੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰੋਨੀਅਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਫਰੋਨੀਅਤ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਾय शाय पीने ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਬਾਬੂ ਚਾय ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਚਾय यार ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਈ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚਾय ਸ਼ਾय ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾय शाय पीती, चाय माशाल्लाह ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੀਏ ਤੇ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨਾ ਐਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਟਾ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੈਰੀ ਛੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਕੋਇਟੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਸੋ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਸੀ ਖਾਲਸ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਕੱਪ ਦੇ 240 ਰੁਪਏ ਬਣੇ। ਕੱਪ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਪਿਆਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ, ਦੇਤੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ। ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ 2 ਕੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 ਕੱਪ ਨੇ ਪੱਕੇ। 2 ਕੱਪ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਪਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰਾਲਾ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੀ। ਟੀਕਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਾਲਸ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣ 'ਚ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ।